இந்த பகுதியை உங்களுக்கு வழங்குவோர் பூர்ணிஸ் பொட்டிக், சென்னை. ஹைட்டு தூக்குங்க பாய், ஹைட்டு தூக்குங்க. உள்ள போயிட்டு கொஞ்சம் பேக் வந்துருங்க சார், ப்ளீஸ். கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க சார். சார் கொஞ்சம் பேக் வாங்க. அப்படியா? I request all the dignitaries to join on the dais. Mr. Bhupesh Nagarajan, Co-Chairman, FICCI. Till Bhupesh Nagarajan sir இருக்கீங்களா மேடையில? Mr. N. Devakumar, President CIA. Sir, welcome sir. Mr. Dayalan, Joint Director and
HOO, MSME Development and Felicitation Office. Sir, welcome sir. Dayalan sir, மேடையில் இருக்கீங்களா? Hello sir, welcome sir. Shri S. Narasimhan, Vice President, Andhra Chamber of Commerce. Welcome sir. மாறினா மைக்கு ஆடியோ I formally welcome all our distinguished guests and our honorable minister. And for the welcome address, I would like to invite the director of Midas Touch Events and Trade Fairs LLP to kindly deliver the welcome address. Sir, please. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Good morning to everyone. I'm welcoming our exhibitors and our chief guest, honorable chief guest, through T. Madat Raja, sir, and Mr. N. Nagarajan, CAA President, and Mr. S. Sri Dayalan K. IADS, MSME Development, Sri Narasimhan sir, Andhra Chamber of Commerce, welcome sir. Sri Shivakumar sir, please welcome sir. So, I'm welcoming each and everyone for the 7th edition of WearMat. So, this is a nice occasion. Yeah, thank you so much. So, yeah, deeply honored for this gatherings. We are expecting a huge business opportunities for the MSMEs and small, micro and medium level of categories. So, welcoming all the visitors, delegates, partners, association members and distinguished guests. Once again, I am thanking you each and everyone and welcoming you all. Thank you so much. Ceremony, it is our privilege and honor to felicitate our distinguished honorable chief guest, Tirupati Madan Raja, Honorable Minister for MSME, Government of Tamil Nadu. I request Devakumar, Sir, President CAA Coimbatore MSME to do the felicitation. A huge moving forward, we have a secretary from Tanstia, V. Nityanandam. Sir, we are pleasure to have you here. Sir. And now I invite Mr. N. Devakumar, President CAA Coimbatore, to kindly come forward for the felicitation. May I request the Midas Touch team to present the shawl and memento. Thank you, sir. And I request the audience to give a huge round of applause to show our warm respect. Right here. And now we have the honor of felicitating Shri S. Narasimhan,
the shawl and memento. I request everyone to show a warm welcome and give a huge round of applause. சிறப்பான ஒரு ஏற்பாடு இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல எல்லாருமே அடுத்த 3 நாட்கள் சிறப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வியாபாரம் மற்றும் தொழில் வர்த்தகங்கள் நடக்கிறதுக்கும், மேலும் இனி குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிறைய நன்மைகள் செய்வாங்க எம்எஸ்எம் வளர்ச்சிக்கு அப்படின்றது நாங்கள் ரொம்ப இதாக கருதுகிறோம். இங்கே டான்சியாவுடைய தலைவர், பொருளாளர் மற்றும் மற்ற செயலாளர்களும் வந்திருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு எம்எஸ்எம்இ வளர்ச்சி தான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய நம்மளுடைய விவசாய சார்ந்த வளர்ச்சிக்கு தாண்டி ஒரு வருவாயை கொடுக்கிறது. 23% பொருளாதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேக்கப் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எம்எஸ்எம்இ தொழில்துறை எதுல நம்ம லேக் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா, டிஜிட்டலா நம்ம ப்ரமோட் ஆகிறதுக்கும் இந்த போல எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சரியா பயன்படுத்தாம இதன் மூலியமா வளர்ச்சி அடைவதனாலதான் நிறைய நிறுவனங்கள் 1 கோடி 2 கோடி எட்டிடுறாங்க, 5 கோடி எட்டுறது கஷ்டப்படுறாங்க. 5 கோடி 10 கோடி ஆகிறதுக்கும் 10 கோடி 100 கோடி ஆகிறதுக்கும் சிரமப்படுறதை சரி செய்வதற்கான நோக்கம் தான் இது. இந்த புதிதாக பதவியேற்றுள்ள தமிழக அரசு மற்றும் மாண்புமிகு நம்மளுடைய எம்எஸ்எம்இ துறை அமைச்சர் ரொம்ப ஸ்பீடா ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னுடைய நம்பிக்கை இவருடைய காலகட்டத்தில் எம்எஸ்எம்இ தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவுடைய முதன்மை பங்களிக்கும் என்னுடைய நம்பிக்கை இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து 4வது இடத்துல தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் சென்னையும் 5வது இடத்துல கோயம்புத்தூர் இருக்கு. ரெண்டையும் கணக்கு வச்சோம்னா இந்திய அளவில் முதன்மையாக கொண்டு போவதற்கு அடுத்த ஓராண்டில் செயல் திட்டங்களை வகுத்து சிறப்பாக செயல்படுவாங்க நம்பிக்கிறேன். அதே போல மெடாஸ்டெச் போல சிறப்பாக அவங்களும் கீழே இருந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்து முன்னேறி வந்திருக்காங்க. இந்த நிறுவனத்துடைய வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம அனைவருடைய வளர்ச்சியும் சொல்லலாம். காரணம் விவேக் மற்றும் அவங்க டீம் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு நல்ல அருமையான ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை செஞ்சு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுடைய நட்பு ரீதியான விஷயத்துக்கெல்லாம் நாங்களும் இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றோம். காரணம், ஒரு அமைச்சர் அவருடைய புரோட்டோகால் தாண்டி நம்ம அது மாதிரி ஒரு நிகழ்வுல வந்து கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களுடைய நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுனாலதான் வர்றாங்க. ஸோ மக்களுடைய நிகழ்வு சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கும், மேலும் இந்த 3 நாட்களும் மன மகிழ்ச்சியோட இங்க பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைத்து ஸ்டால்ல போட்டக்கூடிய எம்எஸ்எம்இகளுக்கும் எங்களுடைய கோயம்புத்தூர் எம்எஸ்எம்இ துறை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். And good morning to everybody. On behalf of Andhra Chamber of Commerce and on behalf of the organizers who are obviously very long-term member of our chamber, it gives me immense pleasure to welcome you all for this wonderful exhibition. And this is an exhibition of need of the hour. இப்போ வந்து honorable chief minister வந்து ஒரு 3 days back ஒரு MSME department review பண்ணிட்டு அதில் வந்து ஒரு பாத் பிரேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி வந்து அதெல்லாம் செய்ய போறோம். நாங்க எம்எஸ்எம்இ செக்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணி ஒரு அறிக்கை ஒன்று டிவியில பார்த்தேன். அது வந்து ஒரு கிரேட் வெல்கம் மூவ் ஃபார் அவர் எம்எஸ்எம்இ செக்டர். Especially, if you look at this exhibition also primarily for logistics, supply chain, equipment related to supply chain, warehousing. இது வந்து ஒரு wonderful exhibition for MSMEs especially. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுடைய ஓன் வேர்ஹவுசிங் வச்சிருக்காங்க, அவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கிடுறாங்க. ஒரு சின்ன கம்பெனிஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க இதெல்லாம் வந்து செய்யறதுக்கு. இந்த சப்ளை செயின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ டுடே. நம்ம இந்தியாவில் ஒன்றும் கிடையாது, உலகளாவே ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரசிடென்ட்டும் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸும் உலகத்தில் பார்க்கறது ஒரு சப்ளை செயின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு ஒரு சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்குன்னு நான் நிச்சயமா நம்புறேன். எஸ்பெஷலி இப்போ எம்எஸ்எம்இ எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்தியாவில் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல 80% ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஹேப்பன் டு எம்எஸ்எம்இ செக்டர். அது வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இ வந்து பிளே வெரி மேஜர் ரோல் எம்எஸ்எம்இ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில். அதில் இப்போ ஒரு வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து இந்தியாவை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுச்ச மேஜர் பாட்டில் நெக்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இருக்கிறது. இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணி எம்எஸ்எம்இ வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு வந்து WTO வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அதுபடி ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல. இனிமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண போறோம். அதை வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட்ன்றது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலுக்கு நாங்கள் எடுத்துட்டு போறோம். எடுத்துட்டு போயிட்டு அது அவங்கள ஒரு ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வெல்கம் மூவ். அது வண்டர்ஃபுல் கவர்மெண்ட் வந்து கம்மிங். நிச்சயமா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து ஒரு உதவியா இருந்து
எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணி இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் வந்து நிச்சயமாக வந்து முன்னேறதுக்கு உதவும் நாங்கள் நம்புகிறோம். We have a wonderful minister who is here, who has come from grassroots level, and it's nice to have him with us. Thank you very much, sir. I hope everybody has a wonderful time. Thank you. மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்திருக்கும் சிறு குறு மற்றும் அமைச்சர் மாண்புமிகு வசந்தராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் பல்வேறு சங்கங்களில் இருக்கும் அனைவருக்கும் நான் சார்ந்த டான்சியாவின் சார்பாக முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் என்னுடன் வந்திருக்கும் துணைத் தலைவர் வரராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வந்திருக்கும் அனைத்து தொழில்முறைக்கும் நான் சார்ந்த டான்சியாவின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறை தான் தமிழ்நாட்டில் 40% அந்நிய முதலீடுக்கு உதவியாக இருக்கு. விவசாயம் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து முதுகெலும்பு என்று சொன்னால் சிறு தொழிலுக்கு வந்து மூச்சியாக செயல்படுகிறது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இது போல் ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிச்சு அது பார்ட்டிபிகேஷன் பண்ணி நீங்கள்லாம் வந்து உங்களை மேனுஃபேக்சர்ல நல்லா வளரணுன்ற ஒரு ஏற்பாடுக்கோசரம் இது வந்து கொடிசியாளர்கள் நம்ம நண்பர் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் நகரம், அதுக்கடுத்து சென்னை. இருந்தாலும் நம்ம சென்னைக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸோட கோயம்புத்தூர் நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் சென்டர் சென்னை. அங்கே பார்த்தா கொடிசியால அவங்களே ஓன ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 107 ஏக்கர்ல நல்லா பண்ணி நல்லா பண்றாங்க. இருந்தாலும் கூட நமக்கெல்லாம் தலைநகரமாக சென்னையில இன்னைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் பண்றோம்னு சொன்னா இது பெரிய விஷயம். இந்த 3 நாட்கள் நீங்க எல்லாம் நல்ல முறையில் தொழில் வளர்ந்து அடுத்த ஆண்டுக்குள் நம்ம மறுபடியும் இந்த ஈவெண்ட்ல கலந்துக்கும் போது பெரிய முதலீட்டாளராக கலந்து கொள்ளணும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தாளருக்கும் நன்றி. மேலும் ஒரு முறை நமக்கெல்லாம் இப்போ புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நமக்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச 35 வருஷம் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு இளைஞரை ஒரு MSME அமைச்சராக கொடுத்ததா வரலாறு கிடையாது. ஏனென்றால் டான்சியாவை பொறுத்தவரை 35 வருஷமா இருக்கிறேன். நான் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு 45 வருஷம் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறேன். நம்மளுக்கு முன்ன ஒரு அடி ஓரவரா இருக்காரு. யாரும் நம்மளா எனக்கு கொஞ்சம் ஏசியாது. இருந்தாலும் வந்து பாத்தியா அவரை பார்த்தா யாரும் அமைச்சர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வேஸ்டிங் கற்று சொன்னார். அவர் இன்னும் இருப்பாருன்னா காலேஜ் பையன் சொல்லுவாங்க. அதனால நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மூவ் பண்ற ஒரு அமைச்சர். 4வது இடத்துல சொன்னார் நண்பர் கிடையாது. அடுத்த வருஷம் தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலே முதலிடமா இருக்கும் சொல்லி கூறி வாய்ப்பினைக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி. இதற்கெல்லாம் காரணம் நம்ம அமைச்சர் கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாம் உயர்ந்திருக்குவாரு. இந்த வருஷம் கோயில் நல்லபடியாக வளரும். இதுக்கெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் ஒன்றும் தெரியுங்களா, டான்சி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிஎம் சந்திச்சோம். 22 நிமிஷம் நம்ம கிட்ட உரையாடினார். நான் வந்து அரசியல் பேசுறேன். 5 சிஎம் மீட் பண்ணியிருக்கேன். இதோரும் 5 சிஎம் மீட் பண்ணியிருக்கேன் டான்சியா சார்பில். நம்ம பார்த்த சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க எம்டி சார் அவர்கள் அருமையா நம்ம சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட 22 நிமிஷம் காது கொடுத்து கேட்டார். ஸ்டேட் பேஸ் டு பேஸ் அவர் செய்யறாரோ இல்லையா அந்த கருணை, அந்த வார்த்தை, நம்மளுடைய குறைகளை கேட்ட விதம், செய்யற விதம் மிக அருமை. அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈடு இணை கிடையாது. ஏன்னா அவர் துடிப்பிக்க இளைஞர். தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. நீங்க நடிகராக இருந்து ஒரு சிஎம் வந்திருக்காருன்னா பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனுடைய அமைப்பில் அந்த குழுல நம்மளுக்கு ஒரு அமைச்சர் இளைஞராக கிடைச்சதுக்கு நம்ம எல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் என்று சொல்லி வாய்ப்பினைக்கு நன்றி கூறியிருக்கேன். நன்றி, வணக்கம். MSMEs, exhibitors, technology providers, logistics professionals and distinguished guests. A very warm good morning to everyone. It gives me immense pleasure to be here at the inauguration of Walmart 2026, the warehousing and material handling expo at Chennai Trade Center Hall 1. Today we are witnessing not simply the opening of an exhibition, but by coming together of an industry that is fundamental to the future of Tamil Nadu. Warehousing is no longer just about storing goods. Material handling is no longer just about moving goods. Today they are about the technology, speed, efficiency and automation and competitiveness. Tamil Nadu is a powerhouse of manufacturing, automobile engineering, electronics, logistics and MSME industries. As our industrial economy grows,
our supply chains must be become smarter, faster, safer and more technology driven. This is where Walmart plays an important role. It brings together innovation and industry technology and entrepreneurs, manufacturers and decision makers on the one powerful platform. For our MSMEs, technology adoption is not simplify an option for the future. It is the pathway to becoming more productive, more competitive and globally ready. From modern warehousing and storage systems to automation, robotics, material handling equipment and intelligent supply chain solutions, the technology showcased here can help businesses reduce the cost, improve the productivity and unlock the new opportunities. Tamil Nadu has always been a state that welcomes innovation and enterprises. Our vision is clear: stronger MSMEs, smarter industries, stronger supply chains, and a stronger Tamil Nadu. I appreciate IDOS Touch events and trade fairs LLP for the bringing this important industry platform to Chennai and for creating opportunities of business to connect, collaborate, and grow. I encourage every exhibitor and visitor to use Walmart 2026 not mere to see new products but to discover new possibilities, build a new partnerships and create a new business opportunities. Let these exhibitions become a catalyst of technology adoption, investment, entrepreneurships and industrial growth. Let us build a supply chains that are not only efficient but future ready. Let us empower our MSMEs not only to compete within India but to compete confidently with the world. And let Tamil Nadu continue lead from the front in building a modern technology driven and globally competitive industrial ecosystem. With immense pleasure and pride, I hereby declare Walmart 2026 officially inaugurated. May Walmart 2026 open a new doors for innovation, may it create a new partnerships and a new business opportunities. May it strengthen our MSMEs and industries and may it contribute to the continued growth and prosperity of the Tamil Nadu. Together let us move Tamil Nadu forward. Together let us build a stronger industry. Together let us build a stronger future. Thank you all. With the brains of energy and heart full of happiness, let's give a bright smile for the picture and conclude with a vote of thanks. வணக்கம், தேவகுமார், பிரசிடென்ட், கோயம்புத்தூர் MSME நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய கார்மெண்ட் மற்றும் எக்ஸ்போக்களில் மிகச்சிறப்பான முறையில் MSME நிறுவனங்கள் உற்பத்தி மற்றும் பேக்கேஜிங் மற்றும் ஃபார்வர்டிங் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை சிறப்பா செஞ்சிருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய MSME இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல வளர்ச்சி பெறுறது நம்மளுடைய அமைச்சருடைய காலத்துல இருக்கும் நம்பிக்கையோட கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இங்க வந்திருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதிகப்படியா பொருட்கள் உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கும் பேக்கிங் பண்ணி வெளிநாடுகள்ல ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கும் உள்நாட்டுக்குள்ளார செய்யறதுக்கும் இந்த கண்காட்சியானது ரொம்ப சிறப்பா உதவும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறோம். காரணம் இதுல 108க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் கலந்துகிட்டு எல்லா விதமான பேக்கேஜிங் மற்றும் ஃபார்வர்ட் பண்ணக்கூடிய வேர்மேட் கூடிய பொருட்கள் அனைத்துமே இங்க ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. சோ இங்க பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய கோயம்புத்தூர் MSME நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சாரும் CA சாரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அமைச்சர் அவர்களுடைய முன்முயற்சினால கோயம்புத்தூர் நிறைய முன்னேற்ற பாதைகளுக்கான வேலைகள் இப்ப தொடங்கி இருக்கு. அது தமிழ்நாடு பூரா பெரிய அளவுல வளரும் சொல்லி புதிய அரசுக்கு எங்களுடைய கோயம்புத்தூர் MSMEகள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்ப அமைச்சர்
அனைவருக்கும் நம்ம சென்னை லேட்டர் சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹால் 1ல வந்து எம்எஸ்எம்இ ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 days ப்ரோக்ராமா இந்த எக்ஸ்போ நடக்குது. எக்ஸ்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லபடியா வெற்றி பெற முதல்ல என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட விஷன் 2036ல இந்த 1.5 ட்ரில்லியன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா இதுலயும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம், முதன்மையா எடுத்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் போன் ஆஃப் த எக்கனாமி. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 1.5 ட்ரில்லியன்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த எம்எஸ்எம்இ வந்து அதை வலுப்படுத்தி அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸாகவும் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸாகவும் உயர்த்தணும், தரம் உயர்த்தணும். இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 95 இந்த பகுதியை உங்களுக்கு வழங்கியோர் சாய் சங்கரா அக்யூகேர், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், சென்னை வலசரவாக்கம். இந்த பகுதியை உங்களுக்கு வழங்கியோர் அசீனா மேக் ஓவர் அண்ட் ஆரிவர், ராமநாதபுரம்.